प्रिय छात्रों, हमने प्रीवियस क्लास में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पाठ के लेखक शांति स्वरूप बौद्ध के जीवन परिचय देखे थे, यानी लेखक परिचय देखे थे। और बाबा साहेब, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे और इनके पिता कहां पर सेवा करते थे, और अंबेडकर को बचपन में जो प्यार से क्या कहकर पुकारते थे, जो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। जो प्रीवियस क्लास में यही देखे थे कि जो उनके बचपन के बारे में देखे थे, यानी स्कूल में वे अपने साथियों के साथ पढ़ाई करते समय बचपन से ही वे अछूत के एक कटु अनुभव सहन करना पड़ा था। और उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं और तथा पाठशाला के दरवाजे बंद थे, क्योंकि छुआछूत कहते हैं, जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्य कहते हैं, जो इतनी कठिनाई से जो उन्हें एक सहन करना पड़ता था, जो अस्पृश्य लोगों को, जो इसलिए जो उनके पिता बाबा साहेब अंबेडकर जी के पिता, जो रामजी सूबेदार या रामजी सकपाल कहते हैं, जो इनके पिता सैनिक के पद पर वे एक सूबेदार के रूप में सेवा कर रहे थे, मगर वहां पर कोई इस तरीके का अस्पृश्य जो ऐसी के वहां पर अस्पृश्य का एक निवेदन, यानी जो वहां पर अत्याचार, जो इस तरीके का अस्पृश्य का अत्याचार समाज में किस तरह से एक उन्हें बहिष्कार के रूप में देखते थे, मगर सैनिक पद पर या सैनिक में जो इस तरह के अत्याचार या अस्पृश्यता वहां पर नहीं थी। इसे देखते हुए इनके पिता ने जो इस तरह से एक निर्णय लिए, किसी तरह से मेरे बेटे जो यहां पर अंबेडकर को एक उच्च शिक्षा प्राप्त करवाऊं, जो इससे एक महान व्यक्ति बनेगा, एक बड़े ऑफिसर बनेगा। यहां पर ऑफिसर बने तो क्या होगा, उसे सभी लोग ऐसे एक गौरव देते हैं। ये सब देखते हुए उन्हें अंबेडकर को एक उच्च शिक्षा या एक ऐसे एक महान व्यक्ति बनाने का जो निर्धार मन में लेते हैं, जो इस तरह से हम प्रीवियस क्लास में देखे थे। जो आज के क्लास में क्या होता है, देखिए छात्रों, उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं की तरह तथा पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। देखिए, जिस तरह समाज में यानी जनजीवन में एक पाठशाला में, मंदिरों में, कुओं या जो इस तरह के अनेक जो सामाजिक जो समाज से जो एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था मिलती है, वहां पर एक ऐसी एक कठोरता थी, अस्पृश्यता की एक कठोरता थी। मगर यहां पर जो उनके पिताजी जो सेवा कर रहे थे, वहां पर कोई ऐसी एक अस्पृश्यता की नियमों की कठोरता कुछ ढील थी। वहां पर जो अस्पृश्यता का पालन नहीं होता था। बहुत कठिनाई से ही सही, पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। बहुत कठिनाई से ही सही, भीवा को सैनिक स्कूल में वहां पर प्रवेश मिला। प्रीतिया
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಶಾಂತಿ ಸ್ವರ ಬೌದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿದಿವಿ. ಆನಂತರ ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಅವರ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೈನಿಕ ಏನು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಇವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಇವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೂಡ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನೋವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, प्रवेश तो हो गया मगर सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने विवाह का पीछा नहीं छोड़ा। देखिए, प्रवेश तो हो गया मगर प्रवेश होने के बाद जो सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने विवाह का पीछा नहीं छोड़ा था। यहां पर प्रवेश हो गया, एडमिशन हो गया, होने के बाद जो पाठशाला में जाने के बाद पाठशाला में भी एक ऐसी कि सामाजिक जो भेदभाव है, जो छूतछात कहते हैं, जो अनटचबिलिटी कहते हैं, जो अस्पृश्यता कहते हैं, वहां पर उन्हें भी नहीं छोड़ा, पाठशाला में भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। देखिए छात्रों, यहाँ पर जो आज के युग में डेस्क है बैठने के लिए, जो डेस्क है उस समय 1947 से पूर्व के समय में जो भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, जो यहाँ पर 1821 के समय जो 91वें समय में यानी 18th एंड ऑफ द मूवमेंट कहते हैं, जो सेंचुरी के मूवमेंट में या 1900 के जो पहला भाग में, जो उस समय यहाँ पर जो छुआछूत जो इस तरह की थी और पाठशाला में भी थी, यहाँ पर पाठशाला जाने के बाद वहां पर बैठने के लिए जो इस तरह के डेस्क नहीं होते थे, घर से ही टाट ले जाना पड़ता था। किनको? अस्पृश्य लोगों को या अंबेडकर को। जो दूसरे लोग, जो दूसरे छात्र होते हैं, वे लोग पाठशाला में रखकर आते थे, यहां पर सुविधा होती थी इसी वजह से। मगर यहां पर बाबा साहेब को घर से ही टाट ले जाना पड़ता था। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1947ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ,
ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಮಣೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಣೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಅದನ್ನ ಟಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಣೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಆ ಮಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಆ ಟಾಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಜಗ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बालक बीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था. पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी. देखिए पाठशाला में उन्हें अन्य छात्रों के साथ बैठना मनाही था. ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे. देखिए वे अपने कक्षा के बीच, देखिए कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच बैठना पड़ता था. देखिए किस तरह से अस्पृश्यता वहां पर थी. सभी छात्र जो बाहर अपने जूतों को छोड़कर अंदर आते थे, वहां पर जाकर अंबेडकर बैठना पड़ता था. वहां पर बैठकर वहां पाठ सुनना पड़ता था. जो इस तरह के अनेक कठिनाइयों को सामना करते हुए अंबेडकर महान व्यक्ति बने. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಕ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೇನು ಶೂಸ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತನ್ನದೇ ಆದ ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರು. वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे. सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए. भीमराव को पानी के गड्ढे को भी छूने की इजाजत नहीं थी. देखिए छात्रों, सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए. अगर प्यास लगी तो अंबेडकर को पीने के लिए अगर प्यास लगी तो पीने के लिए जो पानी चाहिए तो घड़े को नहीं छू सकता था. अगर छूने से वह भ्रष्ट हो जाता था पानी. इसी वजह से वह दूर से ही मांगना पड़ता था. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೈಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರಡಿಕೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನೀರಿದೆ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನೀರು ಹಾಕೋವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ನೀರಡಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಎರಿಸಿ ನಿಲ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೊಗ್ಸೆಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. कारण यह था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता. चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यासे के मारे प्राणी क्यों ना निकल जाएं,
मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। देखिए छात्रों, कारण यह था कि क्यों वह उस घड़े को छू नहीं सकता था, क्योंकि वह अगर घड़ा छूने से पानी भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए उसे दूर दूर से ही पानी मांगनी पड़ती थी, चाहे कितनी ही प्यास लगे। बेशक प्यास के मारे मर ही जाए, पानी मगर वह छू नहीं सकता था। ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ನೀರಡಿಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था, मगर प्यासा एक अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। जो इस तरह के एक नियम अछूतों के लिए थी। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। देखिए छात्रों, अगर किसी एक चपरासी की एक कृपा हो जाए तो, या वहां आकर पानी अगर दिया तो पानी पी सकता था, नहीं तो ऐसी प्यासा रहकर घर जाकर पानी पीना पड़ता था। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗಡಿಗೆಯಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಎಷ್ಟೇ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುವಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಗಡಿಗೆಯನ್ನ, ನೀರಿನ ಗಡಿಗೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಪರಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿವನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಪಿವನ ಬಂದೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಚಪರಾಸಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। देखिए छात्रों, रामजी सूबेदार हैं जो शिक्षा और अनुशासन का भली प्रकार से जो उनके एक महत्व जानते थे, क्योंकि शिक्षा पाने से व्यक्ति को किस तरह से एक समाज में गौरव मिलता है वे जानते थे, क्योंकि वे सैनिक के ऐसे पद पर थे, देख चुके थे जो समाज में अगर शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति को किस तरह से एक गौरव मिलता है, एक मर्यादा मिलती है, ये सब देख चुके थे। इसी वजह से ये देखने के बाद रामजी सूबेदार जी कहते हैं, रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन यानी डिसिप्लिन ठीक तरह से जानते थे वे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। उन्होंने वे समझने के बाद शिक्षा क्या होती है और अनुशासन क्या होता है, ये देखने के बाद अपने बेटे को अंबेडकर को जो इसके महत्व उन्होंने अच्छी तरह से समझाए थे। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। जो यही एक कारण है कि जो उनके पिता अंबेडकर जी के पिता रामजी सकपाल जी, जो अंबेडकर को अपने बेटे को शिक्षा पाने से क्या मिलता है, शिक्षा पाया व्यक्ति किस तरह समाज में एक गौरव मिलती है, ये सब देखने के बाद और अनुशासन जो अपने जीवन में अनुशासन रहने से क्या मिलता है, जो इसका सभी प्रकार के एक ज्ञान या उसके एक महत्व ठीक तरह से देख चुके थे। इसीलिए अंबेडकर ये सब अनेक भेदभावों को, अत्याचारों को, अनाचारों को वह शिक्षा प्राप्त करते समय जो वह अनेक जो भेदभाव को सहते हुए वे कहते हैं कि वह करके भी शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಜಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅನುಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು MBBS ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಮಹಾನ್ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूत-छात की काली छाया उनके साथ यहां भी आधम की। देखिए छात्रों, भीमराव यहां पर प्राथमिक शिक्षा होने के बाद जब हाई स्कूल में पहुंचे तो वहां पर भी यह छूत-छात या अनटचेबिलिटी की एक छाया है, काली छाया है, उनके पीछे पीछे आ चुकी थी। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, मगर भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको रोको इस अछूत को। देखिए छात्रों, भीमराव जिस तरह से वहां प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वापस यहां पर हाई स्कूल में पहुंचे, जो हाई स्कूल पहुंचने के बाद जो इनके पीछे पीछे एक काली छाया, कौन सी काली छाया, जो छूत-छात कहते हैं यानी अनटचेबिलिटी, जो उनके पीछे पीछे आदम की। और एक बार क्या हुआ देखिए, गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा तो जो क्लास में रहे, जो कक्षा में रहे कोई भी छात्र उसका उत्तर जो अपने उनके गुरु से पूछे हुए प्रश्न का उत्तर किसी छात्र ने नहीं दिए। इसके बाद बाहर बैठा हुआ अंबेडकर जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या लिखने के लिए तुरंत क्लास के भीतर या कक्षा के भीतर आदम के भीतर रहे अनेक छात्र थे, सवर्णीय छात्र थे, वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोको रोको इस अछूत को। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಆ ಕರಿ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಕರಿ ಛಾಯೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವ್ದದು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೆಯ ಒಂದು ಮಾಯೆ. ಆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವರೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಒಂದು ನೋವು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ತಡೆಯಿರಿ ತಡೆಯಿರಿ, ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನ ತಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಎಷ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ
ವಿರೋಧಿಸದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते। देखिए छात्रों, जो इस ब्लैक बोर्ड की ओर वहां पर उत्तर देने के लिए या लिखने के लिए आ रहे थे, सभी विद्यार्थी जोर से चिल्लाकर उन्हें रोके थे। इसे देखकर यहां पर कह सकते हैं कि वे क्यों रोके थे, क्योंकि वहां पर ब्लैक बोर्ड के नीचे जो उनके भोजन रखा हुआ था, यानी टिफिन बॉक्स कहते हैं, वहां अगर वहां छू लिया तो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। इसलिए रोको रोको उस अछूत को। जो इस तरह चिल्लाने के बाद यहां पर देखेंगे तो अस्पृश्य किस तरह से एक महाराक्षस के रूप में धारण हो चुका था उस समय। ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಅವನು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಲಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಲಿನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ, ಅವನು ಒಳಗೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂರ್ಲಿನ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಮಾನದ ಒಂದು ಏನು खून के घूंट अंತಾರೆ, यानी यहाँ पर दुख को दबाकर रखने की जो एक ऐसी स्थिति थी उस समय. इसे देखकर वह चुप थे. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅವನೊಬ್ಬನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಾಯ್ದಾ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಓದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.